அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடல்ஸ் இந்தி கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கதடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम। गोल्ड मेडल्स हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप जो बराबर सहयोग दे रहे हैं उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। आप जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हों और देख रहे हों, सब इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बांटें और सब्सक्राइब करके हमारा उद्धार करें और सहयोग करें ताकि हम और भी उत्साहपूर्वक आपकी सेवा कर सकें। खास करके दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के इशारत उत्तरार्ध परीक्षा के परीक्षार्थियों के लाभार्थ उनके पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो प्राचीन पद संग्रह है उसमें से कुछ कठिन मुद्दों का हम विवरण दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आशा है कि आप लोग उसको समझते होंगे, इसका स्वागत करते होंगे और जहाँ तक हो सके अगर छात्र हो तो आप अपनी किताबें खोल लीजिए और ये पुष्ट संख्या ले लीजिए और हमारे साथ आइए और मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। இந்த பதிவுகள் தற்போது தக்ஷின் பாரத் இந்தி பிரச்சார சபா மദ്രാஸிலிருந்து தேர்வெடுக்கப்படுகிற இஷாரத் உத்தராத் தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்காக அவருடைய பயனுக்காக பிராச்சீன் பத் சங்கரங்களிலிருந்து சில பகுதி எடுத்து எங்களுக்கு விளக்கி வருகிறேன். அந்த முயற்சியிலே அதன் தொடர்ச்சியாக இப்பொழுது இன்றைக்கு மகாத்மா சந்த் கபீர்தாஸ் அவர்களுடைய படைப்பிலே சாக்கி என்னும் தலைப்பில் வந்துள்ள சில பாடல்களை பற்றி நாம் இப்பொழுது அறிவிக்கிறோம். சாக்கி என்று சொல்லி தலைப்பு கொடுக்கிறார். दोहे என்பது ஒரு அது யாப்பு, छंद என்பது यहाँ पर दोहे एक प्रकार का छंद है। फिर साकी जो है, साकी का मतलब यह है साक्षी। पुराने जमाने के जो संत लोग थे उनके उस जमाने में कोई पाठ्य पुस्तक नहीं था, कोई पाठ्यक्रम नहीं था और किताबें नहीं थी और कापियाँ नहीं थी, कलम नहीं था, लेकिन के लिखने के उपकरण आज भी नहीं थे। उस ज़माने में उन लोगों ने ज़बानी सबको याद कराई थी। छात्रों को ज़बानी याद कराई थी और याद करा के मनन करा के उनको अगले दिन आ करके सुनाने की रीति उन संतों ने, महान गुरुओं ने अपनाई थी। वे अपने दिल में एक प्रकार का क्या है, जादू टोना जैसा है। उनके मन में भगवान जो कुछ देते हैं वो उनके मुंह से बाहर निकलता है और उस जो बाहर निकलता है वो अपने आप करते जाते हैं और वो करते जाते हैं और उसके उनके साथ में जो शिष्य आदि लोग हैं वे लोग उसको लिपिबद्ध करते आ रहे हैं। वो लिपिबद्ध करने वाले शिष्य होते हैं, बोलने वाला, वो उपदेश देने वाला गुरु होता है। इसलिए कि शिष्य क्या करते हैं, मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वो भगवान को साक्षी रखकर लिख रहा हूँ। ये सब मेरा लिखने वालों का नहीं, तो कहने वाला मेरा जो गुरु है, कहने वाले जो है उनकी बातें हैं, उनका संदेश है, उनके मुंह से आने वाली बात है, आने वाला संदेश है। इसलिए मैं भगवान की साक्षी रखकर लिख रहा हूँ। इस प्रकार उन्होंने जो कुछ लिखा था वही साकी नाम से प्रसिद्ध हुआ। साकी का मतलब कोई है, वो शिष्य जो है जो लिख रहा है भगवान की साक्षी रखकर मैं लिख रहा हूँ। आज भी क्या है, हम देखते हैं तंजावुर के पास जो एक गांव है उस
गांव गांव में ये ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो नाड़ी है ना, उसके बारे में बताने वाले बहुत सारे लोग हैं। नाड़ी ज्योतिषम ऐसे लोग हैं। ऐसा वो गुरु जो है वो अपने आप पढ़ रहा है, सामने बैठा हुआ शिष्य है उसे लिपिबद्ध कर रहा है, तो उससे लिख रहा है। इसी प्रकार उस जमाने में होता था, इसीलिए इसका नाम साकी शीर्षक पड़ा। சாக்கி का मतलब है சாட்சி. அந்த காலத்திலே குருக்கள் பாடநூல் இல்லாத பொழுது, நோட்டுகள் இல்லாத பொழுது, எழுத்தாடியோ பென்சிலோ பேனாவோ இல்லாத பொழுது தன்னுடைய வாயால் சொல்வார்கள். அதை சீடர்கள் கேட்டுக்கொள்வார்கள். மறுநாள் அதை ஒப்புவிப்பார்கள். இப்படியாக மனப்பாடம் செய்து எல்லா பாடங்களையும் அவர்கள் சொல்வார்கள், எழுதுவார்கள். இன்னும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், அந்த காலத்திலே கீழே மணலை கொட்டி வைத்து அந்த மணலில் எழுதுவார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். என்னுடைய தந்தை சொல்லியிருக்கிறார்கள். அப்படியும் இருந்தது. அதற்கு முந்தைய காலத்திலே அப்படி சாதுக்கள், அந்த மகான்கள், குருக்கள் சொல்ல அதை கேட்பார்கள். சிஷியர்கள் கேட்டுவிட்டு அதை அப்படியே உபயோகிப்பார்கள். இப்படி இருந்த காலம் மாதிரி கொஞ்சம் எழுத ஆரம்பித்த பொழுது அப்பொழுது அவர்கள் இது ஒரு வேத வாக்கு போல நீங்கள் பார்த்துக்கலாம், கிராமங்களிலே பார்த்துருக்கலாம். வாக்கு சொல்வதுமாங்க என்றைக்கும் உண்டு நடைமுறையோடு கிராமங்களிலே வாக்கு சொல்வது என்பது, அந்த வாக்கு சொல்பவர் அப்படியே அமர்ந்திருப்பார், அவ்வாறு சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார். நாம் அதை கேட்க வேண்டும். குறிப்பிட்டு கேட்டால் அது ஸ்ட்ரக் ஆகிடும், அது கட் ஆகிடும். அதுபோல தொடர்ந்து அவர் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார். அப்படி சொல்ல என்றால் சொல்பவரே எழுத முடியாது. என்றால் அது ஒரு மந்திர வாக்கு போல, வேத வாக்கு போல, தெய்வ வாக்கு போல என்பதாகவே அவரால் எழுத முடியாது. ஆகவே கூட இருப்பவர் அப்படியே அதை எப்படி எழுதிக்கொள்வார். அதை போலத்தான் இந்த காலத்திலும், கபீர்தாஸ் வாழ்ந்த காலத்திலும் சிஷ்யர்கள் எழுதிக்கொள்வார்கள். அவர் சொல்லிக்கொண்டே போவார். அப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகின்ற பொழுது அந்த சீடர்கள் அதை எழுதுகிறார்கள். அப்படி அவர் சொல்லுகிறார்கள், நான் பகவானை சாட்சியாக வைத்து, இறைவனை சாட்சியாக வைத்து என்னுடைய குருநாத சொன்னதை நான் எழுதுகிறேன் என்று அவர்கள் அங்கே பதிவு செய்கிறார்கள். ஆகவே அதற்கு சாக்கி என்று பெயர் உள்ளது. சாட்சி என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாகத்தான் சாக்கி என்று பெயர் உள்ளது என்பதை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்றால் தலைப்பினுடைய கருத்தை முதலில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நிறைய திரைப்படங்கள் பார்க்கிறோம். திரைப்படங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது தலைப்பு வைத்திருக்கும். தலைப்புக்கேற்ற கதையை படமுக்கேற்ற பார்ப்போம் இல்லையா? என்ன படம் ரொம்ப ஓடுது, தலைப்பு இருக்கின்ற அப்படி இல்லாமல் தலைப்புக்கும் அந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கருத்துக்களுக்கும் என்ன இருக்கணும், ஒற்றுமை இருக்க வேண்டும். அப்படித்தான் இது சாக்கி என்ற பெயராலே பிரபலமானது. அந்த சாக்கி கபீர்தாஸ் அவர்கள், மகாத்மா கபீர்தாஸ் அவர்கள் சொல்ல சீடர்கள் எழுதிய தொகைதான் தற்பொழுது நாம் இந்த பதிவிலே நாம் காண்பிக்கிறோம். ஆகவே கவனமாக கேட்டு பயன்பெற அன்புடன் அழைக்கின்றேன். सीलवंत सबसे बड़ी सर्व रतन की खानी, तीनों लोक की संपदा रही सील में आनी. இங்கே சீலவந்த, சீலவந்த, ஷீல் என்றால் ஒழுக்கம், ஷீலவந்த் ஷீல்வான் என்பார்கள். ஒழுக்கம் உள்ளவர்கள், ஒழுக்கம் உள்ள மனிதர்கள் தான் சப்தே படி, எல்லாவற்றையும் விட பெரியவர்கள். அவர்களெல்லாம் சர்வ ரத்தன் கி காணி, அனைத்து ரத்தினங்களும் உள்ளடக்கிய சுரங்கம் ஆவார்கள். காணி என்றால் சுரங்கம், சர்வ என்றால் எல்லா ரத்தினங்களும், ரத்தினங்கள் நவம் என்பார்கள், 9 சொல்வார்கள். எல்லா ரத்தினங்களும் உள்ளடக்கிய சுரங்கமாகும் அவர்கள். யாரு? ஒழுக்கம் உடையவர்கள். ஒழுக்கம் விருப்பம் தரலாம், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் என்கிறார் வள்ளுவர். ஒழுக்கம் விருப்பம் தரலாம், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் என்கிறார் வள்ளுவர். இன்னொரு பிரபலம் ஆங்கிலத்தில் உண்டு. இஃப் health is lost, nothing is lost. If health is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If health is lost, something is lost. But the character is lost, everything is lost. But character is lost, everything is lost. धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया.
अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया, एवरीथिंग इज लॉस. ஆகவே சரித்திரம் ही मनुष्य की असली संपत्ति है. ஒழுக்கம்தான் மனிதனுடைய உண்மையான சொத்து என்று மகான்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இங்கே எவரும் சொல்கிறார், இந்த மகான் சொல்கிறார், ரவிதாஸ் சொல்கிறார், சீலவந்த சப்தே படி சர்வ ரத்தன் கி காணி. ஒழுக்கம் உள்ளவதான் எல்லாரை விட பெரியவன். ஒழுக்கம் உள்ளவதான் எல்லாரை விட பெரியவன். சர்வ ரத்தன் கி கான், அவர் எல்லா ரத்தங்களையும் உள்ளடக்கிய சுரங்கம் போன்றவன். சரி, தீன் லோகி சம்பதா ரஹி சீல்மே ஆனே. இந்த மூன்று லோகத்தினுடைய இகலோகம், பரலோகம், பதாலோகம் சொல்லப்படுகின்ற இந்த மூன்று லோகத்திலே, மூன்று உலகத்திலே எத்தனை சொத்துக்கள் உள்ளவோ, சம்பதா சம்பத்தி எல்லாமே ரஹி சீல்மே ஆனி, ஒழுக்கத்துக்குள்ளே அடக்கம்கிறார். ரஹி சீல்மே ஆனி, ஒழுக்கத்துக்குள்ளே அடங்கி விடுகிறது. அவையாலே ஒழுக்கம்தான் பெரியதுங்கிறார். ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும். புரியுதா? அர்த்தம், शिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात का घटी हरि को घटियो जो मृग मारी लात. क्षमा சஜ்ஜனசிய பூஷணம் என்பார் குரு கோவிந்த் சிங். குரு கோவிந்த் சிங் அறிவு நீங்களாம். குருநானக்கு பிறகு அடுத்து வந்த குருதான் அவர். சீக்கிய மத குருமார்களிலேயே குரு நானக் முதலாம் அவர், இரண்டாம் அவர் குரு கோவிந்த் சிங். அவர் சொல்கிறார், க்ஷமா சஜனசிய பூஷணம். மேற்மக்களுடைய அணிகலனே அணிகலனே மன்னிப்பு தான். மன்னிப்பு என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கொடையாகும். அது அனைவருக்கும் வராது. யாராக இருந்தாலும் சராசரி மனிதர்கள் தண்டிக்கத்தான் நினைப்பார்கள். ஆனால் மன்னிப்பு என்பது மாபெரும் சொத்தாகும். அது எல்லோருக்கும் வராது. கர்ணனிடமே கண்ணன் மன்னிப்பு கேட்கிறார். மகாபாரதத்திலே கர்ணனை அழிந்ததுக்கு காரணமே கண்ணன் தான். கண்ணனுடைய தந்திரங்கள் தான் கர்ணனை கொன்றது. அதை உணர்ந்து அவனும் மன்னிக்கிறார். கண்ணனை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். மன்னவர் கவேசப்படுவார். மன்னவர் பணி ஏற்கும் கண்ணனும் பணி செய்ய உன்னடி பணிவானடா கர்ணா மன்னித்து அருள்வாயிடா என்று சொன்னார். கண்ணனே கர்ணனை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். அதற்கு அதை பொருட்படுத்தவில்லை. அதை விடுக்கவே இல்லை கர்ணன். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? மன்னிக்கிறார். நம் வீட்டிலே சிறிய குழந்தைகள் நம்மை அடிக்கிறார்கள், உதைக்கிறார்கள். குழந்தை மூஞ்சிலேயே கார் துப்புகிறது, அடிக்கிறது, குத்துகிறது. நாம் அதை நினைக்கிறோமா? அதை நாம் ஒரு பெருமையாக ஏற்றுக்கொள்வோம். அதற்கு தான் மழலை இன்பம். குழலிருந்து ஆழ்கிறது என்பார் நம் மக்கள். மழலை சொல் கேளாதவர் என்பார் வள்ளுவர். அதுபோல குழந்தைகள் செய்கிற தவறெல்லாம் சிறியோர் செய்த சிறுபடையெல்லாம் பெரியோராகி பொறுப்பது கடனே என்பது வாக்கு. அப்படி மன்னிப்பவன் தான் மகான் ஆகிறார். ஷிமா படன் கோ சாரியே சோட்டன் கோ உட்பார். சிறியவர்கள் குழப்பம் விளைவிப்பார்கள், கலகம் செய்வார்கள், ரகலை செய்வார்கள், சண்டை செய்வார்கள். ஆனால் அதை பார்த்து மன்னிப்பவன் தான் மகானாகிறார். மன்னிப்பவன் தான் மகானாகிறான். ஜட்மெண்ட் சொல்வார்கள். அதாவது ஒரு குற்றவாளி மன்னிக்கப்படலாம், ஆனால் ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாது. குற்றவாளி மன்னிக்கப்படலாம், ஆனால் ஒரு நிரபராதி குற்றம் அற்றவன் தண்டிக்கப்படக்கூடாது. அதுதான் சிறந்த நீதி என்று சொல்வார்கள். ஆகவே மன்னிப்பவனே மகானாகிறான். மன்னிப்பதான் மாபெரும் நீதி. महात्मा गांधी சொல்வார்கள், क्षमा में सजा से अधिक वीरता है. क्षमा में सजा से अधिक वीरता है. सजा देने की योग्यता अधिकार रखते हुए भी जो क्षमा करता है उसकी आत्मा बलवान है. सजा देने की अधिकार हक योग्यता रखते हुए भी जो क्षमा करता है उसकी आत्मा बलवान है. ये महात्मा गांधी की उक्ति है. इस प्रकार क्षमा करने वाला ही बड़ा है. उपद्रव करने वाला
छोटा है। और उदाहरण के लिए कहा, विष्णु को घटी गयो जो बुर्ग मारी लात। बुर्ग मुनि नामक एक मुनि रहते थे, ये बड़े गुस्से थे, सडनली सबको वो शाप देते थे। एक बार विष्णु को देखने के लिए आए, विष्णु उस समय लेटे हुए थे, तो उनको उन्होंने देखा नहीं, ये चुपचाप बैठे रहे। यह देखकर वे नाराज हुए। कौन नाराज हुए? भृगु नाराज हुए, इतना बड़ा बड़ा महामुनि, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तू मेरा स्वागत नहीं करता है, ऐसा लेटा हुआ है, मेरा अपमान कर रहा है। ये करते हुए उन्होंने विष्णु की छाती पर लात मारी थी, अपने पैरों से लात मारी थी। विष्णुடைய மார்பிலே எட்டி வைத்தார் भृगु, लेकिन उसे हंसते हुए विष्णु ने सह लिया और पूछा, मुनि महाशय, क्या आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? உங்கள் பாதம் வலிக்கவில்லையா என்று கேட்டார். உங்கள் பாதம் வலிக்கவில்லையா, உங்கள் பாத்து கிடைக்கூடா என்று கேட்டார். அவ்வளோ பெரிய மகான் ஆகிய அப்படிப்பட்ட மகான் என்ன மகான் தெரியுமா? அவரை குறைப்பதற்காக இவர் எட்டு உதைத்தார். ஆனால் அவரை உதைத்தார், இவர் தாழ்த்து வந்தார். विष्णु को घटी गयो ताड़ती काटने अपमान करने के लिए, उनको हीन बनाने के लिए जो भृगु मारी लात, भृगु मुनि ने लात मारी थी, लेकिन उनकी महिमा घटी, विष्णु की महिमा बढ़ी, क्योंकि लात मारने से इसकी महिमा, क्योंकि विनय चाहिए। பதவி வரும்போது பணியும் வர வேண்டும், துணி வர வேண்டும் தோழா என்பார் வாலியர் கவிஞர் மாதிரி. பதவி வரும்போது பணியும் வரணும், அதே நேரத்தில் துணியும் வர வேண்டும். இங்கே பணிவில்லை வேணும். யாரு பெருங்குமுனிகளாக இருந்த போது கூட ஒரு அவையடக்கம், ஒரு பணிவு இல்லை. ஏனென்றால் அவன் மகான் ஆயிற்றே, விஷ்ணு ஆயிற்றே, பகவான் ஆயிற்றே, நாம் அவரை உதைக்கலாமா என்று எண்ணம் அவருக்கு வராத காரணத்தாலே, கர்வம் வந்த காரணத்தாலே அவருடைய பெருமை குறைந்தது. மன்னித்த காரணத்தாலே விஷ்ணுடைய பெருமை உயர்ந்தது. ஆகவே மன்னிப்பவனே மகான் ஆகிறான். மன்னித்த காரணத்தால் கண்ணன் விஷ்ணு உயர்ந்தார். பணிவு இல்லாத காரணத்தாலே அந்த பொருளுடைய மகிமை கதி குறைந்தது. विनय के अभाव से उन्होंने जो भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी, इस कारण भृगु की महिमा घटी, माफी के कारण विष्णु की महिमा बढ़ी। इस प्रकार जो माफ करता है वही बड़ा होता है। सीमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का घटी, विष्णु को घटी गयो जो भृगु मारी लात। समझ गया ना? अच्छा, और तीसरा है, जो जल बाड़े नाव में, जल घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सज्जन को है काम। दो हाथ उलीचिए यही सज्जन को है काम। मान लीजिए कि हम एक नाव पर जा रहे हैं और படகிலே போய் கொண்டிருக்கிறோம், ஆற்றிலே போய் கொண்டிருக்கிறோம். படகு ஆற்றின் நடுவே வந்து விட்டது. तो नाव नदी के बीच में आ गई। अचानक उस नाव में एक छोटा सा छेद हो गया। सो क्या हुआ, उस नाव के अंदर पानी धीरे धीरे अंदर आ रहा है। अगर पानी अंदर पूरा भर जाएगा तो नाव डूब जाएगी, हम सब फंस जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, अंदर நடு ஆற்றில் படகு வருகின்ற பொழுது ஏதோ ஒரு காரணத்தால் ஒரு சிறு துவாரம் ஏற்பட அந்த படகுக்குள்ளே தண்ணீர் வர ஆரம்பித்தது. அப்புறம் என்ன செய்வோம், तनीरे வெளியேற்றுவோம்। उसे पानी को हमें बाहर निकालना चाहिए। उस समय हमारे पास पानी को बाहर निकालने के कोई मग या कोई कप या कोई लोटा या कोई ग्लास हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों से पानी को उठा करके बाहर फेंकेंगे। पानी को दोनों हाथों से उठा करके बाहर फेंकेंगे। इसी प्रकार हमारे घर में जब पैसा धन संपत्ति बढ़ जाती है
हमारे घर में वो भी एक नाव के समान है, उसमें धन पैसा बहुत बढ़ जाता है, तो उसको अपने दोनों हाथों से दान देना चाहिए, नहीं तो हमारा घर डूब जाएगा। मतलब क्या है, संपत्ति का घमंड जो है हमको डुबाएगा, ले डुबाएगा। இல்லாவிட்டால் பணம் என்ற அந்த நீரானது நம்முடைய வீடு இருக்கின்ற படகை மூழ்கடித்து விடும். ஆகையாலே வீட்டிலே செல்வம் பெறுகிற பொழுது அது நாம் இயன்றவரை பிறருக்கு இருகையாலும் தானம் செய்ய வேண்டும். தோவு ஹாத் உலிச்சியே ஏஹி சஜ்ஜன் கோகை காம், இரண்டு கையாலும் தானம் செய்ய வேண்டும். இதுதான் மேன்மக்களுடைய செயல் என்கிறார். यही सज्जन कोहे काम, यही बड़ों का काम है। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलिचिए, यही सज्जन कोहे काम। अगर नाव में पानी भर जाए, पानी भर जाए, पानी आ जाए, तो उसे दोनों हाथों से हम बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार घर में संपत्ति बढ़ गई, धन बढ़ गया, तो उसे दोनों हाथों से हमें बाहर निकालना चाहिए, तो दान करना चाहिए, नहीं तो हमारा परिवार घर रूपी नाव डूब जाएगी. நம்ம வீடு இருக்கின்ற படகானது மூழ்கிவிடும். ஆகவே நம்முடைய ஆற்றிலே படகு தண்ணீர் நிரம்பினாலும் வீட்டிலே செல்வம் நிரம்பினாலும் அதை இரண்டு கையாலும் எடுத்து வெளியே இறைக்க வேண்டும், அதாவது தானம் செய்ய வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அது நம்மை மூழ்கடித்து விடும். दोनों हाथ उलिचिए दान செய்யுங்கள். यही सज्जन को है काम, यही सज्जनों का काम है, महानों का काम है. महान लोग वही करेंगे. अपने पास ज़्यादा संपत्ति नहीं रखेंगे, उस संपत्ति को हम वे लोग दूसरों को दान में कर देंगे. तो दान करने से हमारी संपत्ति बढ़ेगी, ना कि घटेगी. इस प्रकार नाव में पानी के बढ़ने पर दोनों हाथों से उलझ कर से बाहर निकालते हैं. उसी प्रकार हमारे घर में संपत्ति के बढ़ने पर दोनों हाथों से दूसरों को दान में देना चाहिए. और चौथा है, आड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु देहु, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन के पल ये हो. இன்னும் சொல்வார்கள் தமிழிலே, இறைக்கிற ஊற்றே சுரக்கும், இறைக்கிற ஊற்றே சுரக்கும், இடிக்கிற வானம் கொடுக்கும் என்றார்கள். இடிக்கையே நான் நினைச்சா அதுதான் மழையை கொடுக்கும். இடிக்கிற வானம் கொடுக்கும், இறைக்கிற ஊற்றே சுரக்கும். कोई कुआं है तो कुएं का से पानी हमें निकालते रहना चाहिए, अगर नहीं निकाले तो वो सूख जाएगा. उसी प्रकार ये जो झरना जो है, झरने में पानी बराबर आधा आधा रहेगा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है. पानी बरसने से आएगा, लेकिन उसे खोदने से தமிழில் சொல்வார், தொடரைத்து ஓடும் மணற்கேணி மாந்தற்கு கட்டளைக்கு ஓடும் மணற்கேணி. வெயில் காலத்திலே கோடை காலத்திலே ஆற்றிலே வெள்ளம் வடிந்து விடும். அப்பொழுது நீர் என்ன செய்வது என்றால், ஆற்று மணலை இருக்கையாலும் தோண்டுவார்கள். தோண்டுகின்ற பொழுது தண்ணீர் அப்படியே வரும். அப்படி எவ்வளவுக்கு நாம் ஆழமாக தோண்டுகிறோமோ அவ்வளவுக்கு தண்ணீர் வரும். நாங்கள் சிறு வயதிலே படிக்கின்ற பொழுது ஆற்றுக்கு சென்று அப்படி மணலை நாம் தோண்டி நம் அளவுக்கு, நம் அளவுக்கு தோண்டுவோம். தண்ணி அப்படியே நம்பி வந்துடும், அப்படியே மறுத்து கொண்டு ஆனந்தமாக அப்படி போவோம். அப்படி தோண்ட இறைக்கத்தான் ஊருணி சுரக்கும், இறைக்கிற ஊற்றே சுரக்கும், இடிக்கின்ற வானம் கொடுக்கும், விதைக்கின்ற விதைதான் விளைக்கும். இதுதான் இயற்கை நியதி என்று பார்த்துட்டார். அதுபோல இங்கே நாம் இவ்வளவு தானம் செய்கிறோமோ அவ்வளவு நமக்கு தானம் பெருகும். இங்கே हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु देहु, हाड बड़ा कुल प्रशंसा, कुलीनता बढ़ेगी. हाड बड़ा, हाड என்றால் குலீனதா, நம்முடைய நல்ல குலம், நம்முடைய குலமானது, நம்முடைய பரம்பரையானது வம்சம் பெருகும். हाड बड़ा வம்சம் பெருகும். இதனால் ஹரி பஜன்கர்,
इरेवने ध्यानिताल इरेवने वणंगिनाल भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो भगवान का ध्यान करते रहेंगे, तपस्या करते रहेंगे तो हमारा कुल विस्तार होगा, कुल बढ़ेगा, कुल विस्तार होगा। आठ बड़ा हरि भजन कर, भगवान के ध्यान से, भगवान की पूजा करने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान उपासना करने से हमारे वंश की कुल की महिमा जो है वो बढ़ेगी। हम कहते हैं ना कुल तिलक कर दिया ना, रघुकुल तिलक राम करते हैं। इस प्रकार हमें अपने कुल की तिलक भरना चाहिए, நம்முடைய பரம்பரையினுடைய तिलकமாக मगड़மாக नाम वाड़ வேண்டும்। इसलिए वो कैसे आएगा? हरि भजन कर, भगवान के भजन करने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान का ध्यान करने से हमारे कुल की, वंश की, परंपरा की महिमा बढ़ेगी। आठ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछ देव, द्रव्य पैसा धन संपत्ति देने पर ही बढ़ेगी। अभी मैंने कहा था ना, इरेकिற ஊற்றே சுரக்கும், कुएं का पानी जो है बाहर निकाल देना चाहिए। वैसे ही छोड़ दें तो वो कुआं भी सूख जाएगा, वो निस्सार बन जाएगा। इसलिए हमें कुएं के पानी को बराबर निकालते रहना चाहिए, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। उसको घर में जो कार है या कोई बस है, कोई वैन है, तो रोज कम से कम 2 किलोमीटर उसको लेकर के जाना चाहिए, उसको दौड़ाना चाहिए। बिना दौड़ाए वैसे कि वैसे खड़े रहे तो वो भी बिगड़ जाएगी, कार बिगड़ जाएगा, वो वैन बिगड़ जाएगा, वो मोटर गाड़ी बिगड़ जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? थोड़ी देर उसको लेकर के घूमना चाहिए। तो ये अरे बोला है, जो द्रव्य बड़ा कछु देहु, कम से कम थोड़ा, अगर ज़्यादा नहीं कम दे दो, कछु कुछ कुछ देहु, थोड़ा दे दे, थोड़ा सा दे दे, थोड़ा नहीं दे, थोड़ा सा दे दे, देने से द्रव्य बढ़ेगा, हमारा जो धन है, संपत्ति जो है बढ़ेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरों को देने से हमारी संपत्ति कम हो जाएगी, हमारी संपत्ति घट जाएगी। ये गलत है, ये गलत विचार है। जैसे कि एक कहावत है हिंदी में, इसाक दे इसाक ले, एक कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा, मेरे को कोई बड़ा लिख रही है, इसाक दे इसाक ले, இந்த கையிலே கொடுத்தால் இந்த கையிலே வாங்கி கொள்ளலாம், भगवान கொடுப்பார்। इतना इरेकिற ஊற்றே சுரக்கும், जो बोता है वही पाता है, जो दान देता है वो दान पाता है, जो दान देता है वो दान पाता है, दान கொடுப்பவன் दान देवा। इसलिए द्रव्य बड़ा कछु देहु, कछु में कुछ जितना भी हो वो देता है, वो बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। द्रव्य बड़ा कछु देहु, द्रव्य बड़ा कछु देहु, द्रव्य बड़ा कछु देहु, आठ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु देहु। देने पर ही हमारा द्रव्य, हमारी संपत्ति, हमारा धन जो है वो बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। கொடுத்தால் மட்டுமே பெருகும், இறைக்கிற ஊற்றே சுரக்கும், இடிக்கிற வானம் கொடுக்கும் என்பார்கள்। इस प्रकार जो इस साथ देने से इस साथ लेंगे, இந்த கையிலே நாம் கொடுத்தால் இந்த கையிலே பெற்றுக்கொள்ளலாம்। ஆகவே நீங்கள் கொடுங்கள், கொடுக்கப்படுங்கள், வாங்க மட்டும் பழக வேண்டாம், கொடுக்கப்படுங்கள்। द्रव्य बड़ा कछु देहु, आठ बड़ा हरि भजन कर, भगवान का ध्यान करने से हमारा कुल विस्तार होगा, हमारे कुल की परंपरा, हमारे कुल का विस्तार होगा, कुल का नाम बढ़ेगा। इसी प्रकार द्रव्य बड़ा कछु देहु, हमारी धन संपत्ति जो है देने से बढ़ेगी, கொடுத்தாதான் நமக்கு வரும், கொடுக்காவிட்டால் வராது। ஆகவே கொடுக்கப்படை கொடுங்கள்। अकल बड़ी पकार कर, नमद அறிவு, हमारा नॉलेज जो है, हमारी विद्या जो है उसको भी देना चाहिए, उपकार कर। நம்முடைய செல்வத்தை மட்டுமல்ல, நம்முடைய அறிவையும் கூட, நம்முடைய நாலேஜையும் கூட நாம் பிறருக்கு தானம் செய்ய வேண்டும்। हमारी जो अकल है, हमारी जो बुद्धिमानी है,
हमारी जो विद्या है उसका भी हमें दान करना चाहिए। अकल बड़ी, अकल माने बुद्धि, அறிவு, विद्या, एजुकेशन, नॉलेज, जो भी कहें वो उपकार कर बढ़े, दूसरों को देने से वो भी बढ़ेगा। विद्या जो है देने से ही बढ़ता है। एक श्लोक है, आपने सुना होगा, मैंने कई बार कहा है, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। सभी धन में से प्रधान धन है विद्यारोपी धन। विद्यारोपी धन जो है वो देने से बढ़ेगा। रोज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, रोज आपको मैं सिखा रहा हूँ, इससे क्या होता है, मेरा नॉलेज बढ़ता है, मेरा ज्ञान बढ़ता है। अगर मैं आपको कुछ ना दो, चुप बैठा रहा हूँ, तो मेरी जो विद्या है, अब तक मैंने जो वो संग्रह किया है ज्ञान, वो ज्ञान घट जाएगा, घटी नहीं मिट जाएगा। अध्यापक लोग जितना अधिक छात्रों को देते हैं उतना अधिक उनको मिलेगा। जये कुर्ते वर्धितम, एक श्लोक है, जये कुर्ते वर्धितम। पैसा जो है व्यय करने से, खर्च करने से घट जाएगा, कम हो मिट जाएगा। लेकिन विद्यारूपी धन जो है व्यय करने से, खर्च करने से बढ़ेगा। साधारण धन खर्च करने से घटेगा, विद्यारूपी धन जो है खर्च करने से बढ़ेगा। ये कुर्ते वर्धितम, खर्च करते रहने से बढ़ता जाएगा। दूसरा पैसा जो है खर्च करते रहने से घटता जाएगा। செல்வ கல்வி செல்வம் மட்டும் கொடுத்து கொண்டே இருந்தால் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும், அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும். கொடுக்காவிட்டால் குறைந்து விடும். சாதாரண செல்வமானது கொடுத்து கொண்டிருந்தால் குறைந்து விடும். குறையா செல்வம் என்னவென்றால், அதான் சொன்னார் வள்ளுவர், கேள்வி விழி செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை. கேள்வி விழி செல்வம் कल्वी ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை. கல்வி செல்வமே பெருது, அதை நாம் பிறகு கொடுத்தால் उपकार कर। इसलिए हमारे तमिलनाडु में बहुत सारे हर शहर में बड़े बड़े धनवान लोग क्या करते हैं, वे खेत खलिहान नहीं बनाते, कारखाने नहीं बनाते, उससे ज़्यादा वे क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज खोलते हैं, ज्ञान दान देते हैं। अन्नचत्रम आयरम नाटल, अन्नचत्रम आयरम नाटल, आलयम 10,000 நாட்கள், ஆலயம் 10,000 நாட்கள், அன்னவாயினும் பெரிது ஆங்கோர் ஏழைக்கு எடுத்தறிவித்தல் என்றார் பாரதியார்। दरा अन्न सराय बहुत सारे बनाओ, बड़ा नहीं है, और मंदिर बहुत सारा बनाओ, वो बड़ा नहीं है। इन सबसे बड़ा क्या है, एक गरीब को विद्या दान देना, एक गरीब छात्र को विद्या देना सबसे बड़ा है। आंगोर ஏழைக்கு எடுத்தறிவித்தல், कक्के नंदे पीछे कुदिरुम कक्के नंदे। इसलिए मैंने जो स्कूल में काम किया था, तो स्कूल के प्रधान अध्यापक हमेशा कहा करते थे, अध्यापक जो हैं, गुरु जो हैं, वो जन्म से ही गुरु होता है। पिरप्पाल अवन गुरु आजान, और डॉक्टर पिरप्पाल डॉक्टर आवदिल्ले, और इंजीनियर पिरप्पाल इंजीनियर आवदिल्ले, आना और गुरु பிறப்பாலே அவன் குருவாக பிறந்தால் மட்டும்தான் அவன் குருவாக முடியும், இல்லாவிட்டால் குருவாக முடியாது என்றார்। आग यहाँ पर इसलिए हम क्या है, अकल बड़ी उपकार कर। हमारी अकल जो है, हमारी विद्या जो है, हमारा नॉलेज जो है, दूसरों को देने से, दूसरों का उपकार करने से ही, विद्या को दूसरों को सिखाने से ही। हाँ, कुछ लोग ऐसा है, इस शहर में एक गांव है, एक छोटा गांव है, इस गांव में अध्यापक अकेला मैं ही हूँ, गुरु अध्यापक मैं ही हूँ, पंडित अकेला मैं ही हूँ। ऐसा कुछ लोग ऐसी कल्पना करते हैं, और किसी को भी वो नहीं सुनाते, नहीं सिखाते, क्योंकि इस शहर में, इस मोहल्ले में गुरु जो है, पंडित जो है, यही होना चाहिए, और किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। पंडित कौन है, तो यही पंडित है, यही पंडित का घर है।
आजकल भी गाँव में देखिए कहेंगे रोटी சொல்லுவாங்க வாஜா ரோட்டு சொல்லுவாங்க வாஜா ரோட்டு ஐயாம்பாங்க தந்தையை பார்த்து சொல்வார்கள் வாஜா ரோட்டம்மா வாஜா ரோட்டு ஐயா இது இன்றைக்கும் கிராமத்தில் சொல்வார்கள் போனால் கூட சொல்லுவாங்க वाजा रोट ஐயா पूरा போகிறாங்க वाजा रोटम्मा போகிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ऐसा गाँवों में गुरु का बड़ा सम्मान है इसलिए कि वो दूसरों को अकल का दान देते हैं அறிவு இல்லாமல் இல்லை அறிவு இருக்கிறது ஆனால் அனைத்தையும் கற்பிப்பது குரு தான் ரொம்ப कबीरदास कहते हैं गुरु गोविंद दो करे काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए तो उनको कहते माता पिता गुरुदेव इसका मतलब क्या है माता पिता गुरुदेव ये छोटा सा एक वाक्यांश है इसका अर्थ बड़ा है माता पिता को दिखाती है तमिल में एक कहावत है तायरिया सूलुंडो என்பார்கள் தாயறியா சூலுண்டோ சூல் என்றால் குழந்தை அந்த குழந்தை யாருக்கு என்பது அன்னை மட்டுமே அறிவாள் அது தாயறியா சூலுண்டோ தாயறியா சூலுண்டோ ஒரு குழந்தை இருக்கும் நம்முடைய நெய்பரில் இருக்கும் பக்கத்து அள்ளி விட்ட ஒரு குழந்தை இருக்கும் நாம் அதை எடுத்து கொஞ்சம் எல்லாம் செய்வோம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நம்முடைய அன்னையார் கடைக்கு வெளியே போயிருப்பார் குழந்தைய நம்ம கொடுத்து போயிருப்பார் கொடுத்துட்டு போயிருப்பார் நாம் பார்த்து கொண்டிருப்போம் ஆனால் குழந்தை திடீரென்று அழ ஆரம்பிக்கும் நாம் எவ்வளவு சமாதானம் கொடுத்தாலும் அந்த குழந்தையால் அழுகையை நிறுத்தாது ஆனால் சில நேரம் கழித்து எத்தனை பேர் சமாதானப்படுத்துவோம் எல்லாரும் தாத்தா பாட்டி அத்தை மாமன் அவர் எல்லாரும் சமாதானப்படுத்தினா கூட அந்த குழந்தை தன் அழுகையை நிறுத்தாது கடைசியாக சில நேரம் கழித்து அந்த வெளியே போயிருந்த அன்னை வந்து தூக்கும் பொழுது தொட்ட உடனே குழந்தை தன்னுடைய அழுகையை நிறுத்திவிடும் ये स्पर्श इसी को स्पर्श कहते हैं माता के स्पर्श का वो स्पर्श की गर्मी जो है उसका अनुभव करते ही वो शिशु समझ लेती है कि यही मेरी माता जी है। अभी मैंने एक फिल्म में देखा ऐसा एक बच्चे को जन्मते ही चुरा लेते हैं चुरा ले जाते हैं अंत में वो जिसने वो चुराई थी वही वो मंदिर में आती है और ये भी मंदिर में जाती है दोनों पास खड़े रहते हैं ये रोती रहती है बच्चा रोता उससे बच्चा रोता है लेकिन जो जिसने जिस माता ने इस बच्चे को खरीदा वो पकड़ी रहती है नज़दीक जो उसकी असली माँ खड़ी है वो उसको छूती है छूते ही वो बच्चा चुपचाप हो जाता है इसका मतलब यह है कि वो ही उसकी माँ है तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया इस वजह इसलिए बच्चे के पिता जो हैं उसको दिखाने वाले माँ होती है इसलिए तायरिया सुरुंडो ताई तंदे सुलवाड़ माँ पिता को दिखाती है पिता क्या करते हैं गुरु को दिखाते हैं उम्र के आने पर पिता हमें पाठशाला ले जाते हैं और गुरु को दिखाते हैं देखो भैया यही तुम्हारा गुरु है ये तुम्हारे गुरु की बात मानो जो कुछ कहते हैं उसे सुन लो और मनन कर लो तुम ज्ञानवान बन जाओगे ऐसा पिता गुरु को दिखाते हैं गुरु किसको दिखाते हैं गुरु भगवान को दिखाते हैं इसके द्वारा विद्या के द्वारा शिक्षा के द्वारा गुरु भगवान को दिखाते हैं इसलिए कहा गया माता पिता गुरु एवं தாயார் தந்தையை காட்டுவார் தந்தை குருவை காட்டுவார் குரு பகவானையே காட்டுவார் ஆகவே குருதான் எனக்கு பிரசித்து கபிதாஸ் சொல்றார் गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बता इसलिए मैं गोविंद के ही पैरों पर शुरू गुरु के ही पैरों पर पढ़ूंगा गोविंद दूसरा है कोई गोविंद को बारे सिखाया गुरु नहीं है இறைவனை பற்றி கற்பித்தவரே குருதான் ஆகவே குருவின் பாதத்தை முதல்ந்தே வணங்குவேன் அப்புறம் தான் கோவிந்த கவுளா गोविंदा इस प्रकार यहाँ अकल बड़ी
उपकार कर நமது அறிவு வளரும் எடுக்கலாம். இதை கல்வியை தானமாக கொடுத்தால், கற்றுக் கொடுத்தால் நமது அறிவு வளரும். ஜீவன் கே பல் ஏகு, இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய பலன். நீ என்னடா வாழ்ந்தாய் என்று கேட்டால், நீ வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் பலன் என்னவென்றால் இதுதான். இது கற்றதை பிறகு கற்றுக் கொடு, தானமாக கொடு. அதுபோல நீ பெற்றதை சம்பாதித்ததை நீ ஏழைகளுக்கு தானம் கொடு. அது மூலமாகத்தான் அப்புறம் அந்த பெற்றதை எப்படி பெற்றாய்? கொடுத்தது யார்? இறைவன் கொடுத்தான். ரஹீம் சொல்வார், தேந்தார் கோ அவர் ஹே ஜோ பேகை தின் ரெயின். எவன் இரவையும் பகலையும் அனுப்புகிறானோ அவன்தான் கொடுப்பவன், நான் அல்ல, தானி அல்ல. ரசிப்பக்கார், நான் எதை நீ நல்லது செய்கிறாயோ அதன் மூலமாக உன்னுடைய பரம்பரை வளரும். தியானம் கொடுத்தவன் யாருனால் இறைவன். அந்த இறைவனை நீ வணங்கினால், பிள்ளைக்கு தந்தை ஒருவன் நம் எல்லோருக்கும் தந்தை இறைவன் என்று பாடுவார் கவியரசர். ஆக ஹரிபஜன்கர், இறைவனை தியானிப்பதன் மூலமாக உன்னுடைய குலம் வளரும், உன்னுடைய பரம்பரை வளரும், உன்னுடைய வம்ச விருத்தி ஏற்படும், வம்சம் வளரும். ஆக தானத்தின் மூலமாக உன்னுடைய செல்வம் வளரும். அறிவை கொடுப்பதன் மூலமாக உன்னுடைய அறிவு வளரும். பிறரை கொடுப்பதன் மூலமாக உன்னுடைய அறிவு உனக்கு வளரும். ஜீவன் கேட்பல் ஏகும். இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய பலன். வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய பலனே இதுதான். என்ன வாழ்ந்தா என்றால் இப்படித்தான் வாழ்ந்தால் அதுதான் எல்லோரும் கேட்பாங்க. தவிர நான் 10 பங்களா கட்டிருக்கேன், நான் போய் கார் விட்டுருக்கேன், 30 ஏக்கர்லாம் இருக்குது, அதை பற்றி யாரும் கேட்க மாட்டார்கள். இதைத்தான் கேட்பார்கள். வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்னென்னா இதுதான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை. பிறகு நாம் இறந்த பிறகு சொல்ல வேண்டும், அப்படி வாழ வேண்டும். அதான் ஜீவன் கே பல் ஏவு என்கிறார். வாழ்க்கையினுடைய பலன் இதுதான். இது பலன். செல்லம் இருக்கிறதா, அதை முடிந்தவரை தானம் செய். கச்சு சொல்றார் போல சொல்லியே, திரவிய படா கச்சு தேகும், कुछ देखो, கொஞ்சம் கூட சொன்னதை எல்லாமே கூட சொல்ல அவர். कुछ देखो, इसी प्रकार आठ बड़ा हरिभजन करने से हमारी कुल परंपरा बढ़ेगी और अकल बड़ी उपकार करे. दूसरों को ज्ञान दान देने से हमारा ज्ञान बढ़ेगा और यही जीवन के पल ये हूँ. यही हमारे जिंदगी का फल है, जीवन का फल है. जैसे पुरुषों से शीलवंत सबसे बड़ी, सर्वरतन की कहानी, 3 लोक की संपदा रही शील में आनी. यहाँ पर शील की महिमा गाते हैं. ஒழுக்கத்தின் பெருமை இங்கே சொல்லப்படுகிறது. दूसरा, चिमा बड़न को चाहिए, चोटन को उत्पाद, का घटी हरि को घटियो, जो भुर्गमारी लाभ. इसमें क्षमा की महिमा बताई गई है. இதிலே மன்னிப்பினுடைய மாண்பு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலே உள்ளது ஒழுக்கத்தினுடைய பெருமை. 2வது வருவது நம்முடைய மன்னிப்பினுடைய மாண்பை. 3வதாக, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, 2 हाथ ஒளிச்சியே ஏகி சஜ்ஜன் கோணிக்கான். இதில் 3வதுல நம்முடைய தானத்தை பற்றிய மாண்பு. தானம் செய்யுங்கள் என்ற மாண்பு. 4வதாக, आठ बड़ा हरिभजन कर, द्रव्य बड़ा कछ देवो, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन के पल ஏகு. ஆக இங்கே இறை தானம் வேண்டும். அதே நேரத்தில் பிறகு இறை தானம் வேண்டும், இறைவனை தியானம் செய்ய வேண்டும். அதே நேரத்தில் நம்முடைய குலம் வளரும். 2வதாக, நாம் பிறகு தானம் செய்தால் நம்முடைய பெருமை, நம்முடைய செல்வம் வளரும். ஆக செல்வத்தை பெருக்குவது, ஞானத்தை பெருக்குவது, அக்கல் படி உபகார்கர், பிறகு நாம் அறிவை தானமாக கொடுத்தால் நம்முடைய அறிவு வளரும். இதுவே வாழ்க்கையின் தத்துவம். வாழ்க்கையினுடைய பலன், வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் பலன் என்னவென்றால் இதுதான். என்ன? தானம் செய்வது, தியானம் செய்வது, இறைவணக்கம் செய்வது, இறைவனை வணங்குவது, பிறருக்கு உபகாரம் செய்வது, கல்வி வழங்குவது, இவையே என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய பலன் என்று, வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய பலன் இதுதான் என்று 4வதாக வாழ்கின்ற தோகம் சொல்கிறது. இப்படி ये चारों हुए हमारे लिए बहुत बड़े ज्ञान सागर हैं के समान हमें ज्ञान के बारे में बता रही. आशा है कि हम लोग इसका पालन करेंगे जीवन में, तो हम भी महान बन जाएंगे. हर भारतीय सब नौजवान और बालक, जो विद्यार्थी, जो भी हों, सब इस प्रकार के
गुरुओं के महानों के संदेशों का पालन करें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। इसके द्वारा हम आगे बढ़ें। इस संदेश के साथ कबीरदास जी हमसे विदा लेते हैं और मैं भी आपसे विदा लेता हूँ। कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलना चाहता हूँ और तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்கிறவரை விடைபெறுவது தங்களின் ஆர் சுந்தரராஜன், தமிழ்நாடு. நீங்கள் முடிந்த வரைக்கும் இந்த பதிவுகளெல்லாம் நீங்கள் சேகரித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள், ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள், பிறருக்கு நீங்கள் அனுப்புங்கள். அனுப்பி மட்டுமன்றி நீங்களும் புகழ் பெறுங்கள், அவர்களும் புகழ் பெறட்டும், அவர்களும் தன்னுடைய அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளட்டும், அறிவிலே சூழலை தன்னுடைய ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்ளட்டும், பிறருக்கும் ஞானத்தை அவர்கள் தரட்டும். அதுக்கான சிறந்த ஒரு போதனையை இது போன்ற மகான்களுடைய போதனைகளை சொல்லி நாடை மீண்டும் சந்திப்போம். விடைபெறுவது தங்களின் ஆர் சுந்தரராஜன், அக்கா ஆர் சுந்தரராஜன், தமிழ்நாடு. தங்கள் ஆர் சுந்தரராஜன். நன்றி, தன்யவாத். நன்றி, தன்யவாத். நன்றி, தன்யவாத். ஜெய் ஹிந்த். கேமரா வந்துடும். ஆஃப் பண்ண ஒரு சகப்பில் லேட் இருப்பேன், சகப்பாரிப்பேன்.